بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا ذر اغتنم خمسا قبل خمسین شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک صلوات محمد وآلہ تھوڑا نماز کی صفحے ختم کر دیں. اب عبادت کی دوسری عبادت شروع ہو گئی ہے. صلوات پڑھتے ہوئے آپ لوگ آگے آ جائیں. ایک خواب اور خیال ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ چند روز جو ہم لوگ کو یہاں مہلت ملی ہے، جیسے ایک اچھا سا خواب کوئی دیکھ رہا ہو، اچھا سا خواب دیکھ رہا ہو اور ایک بارگی اس کی آنکھ کھل جائے تو کہے میں کہاں تھا کہاں آ گیا. یہ چند روز جو معصوم نے ہمیں اور آپ کو مہلت دیا، یہ چند روز جو اپنے بارگاہ میں ہمیں بلایا، یہ تو ان کا احسان ہے، یہ ان کا کرم ہے. بغیر کسی تکلف، بغیر کسی تعارف کے ہمارا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس پہ ہم ناز کریں کہ معصوم ہمیں بلائے. بغیر تکلف کوئی ایسا ہمارا عمل نہیں ہے کہ جو ان کو پسند آ جائے. یہ تو واقعی ان کا بڑکپن ہے، یہ تو واقعی ان کا احسان ہے، یہ تو واقعی ان کا کرم ہے کہ جنہوں نے ہم جیسوں کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا. اور بارگاہ معصوم میں حاضر ہو جانا کچھ اخلاقی بہرحال آج موضوع بھی جو ہے دیا گیا ہے میں طاہرین علیہ السلام کی اخلاقی ہدایات. انشاءاللہ اسی پہ چند لفظوں کی گفتگو رہے گی آپ کی خدمت میں. یہ واقعاً اس معصوم کا احسان ہے اور کرم ہے کہ ہر انسان، ہر کوئی اپنی جگہ پر سوچے کہ میں خود کیسا ہوں. اس میں کوئی تکلف اور تعارف والی بات نہیں. ہر کوئی اپنی جگہ اپنا گریباں جھانکے. اور اس کے بعد ہم نے اتنے گناہ کیے، 6 انجانے میں، 6 جان بوجھ کر، چاہے جان بوجھ کے کیے، بہت سے گناہ ہم نے انجانے میں کیے. لیکن اس معصوم کا ایک احسان ہے، اس معصوم کا ایک کرم ہے جو اپنے پاس انہوں نے بلایا. سنیں حدیث، سنیں جملے، سنیں. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انشاءاللہ اس حدیث کی طرف لے کر چلوں گا جس حدیث کی میں نے تلاوت کی ہے. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں کہ جن کی قبر صحن انقلاب کے اندر ہے، شیخ حسن علی نخودگی اصفہانی. بہت بڑے عارف، بہت بڑے عالم گزرے ہیں. سنیں، اس واقعے سے ایک نصیحت لینا ہے. علم عرفان میں ان کا کوئی جواب نہیں. بہت بڑے عارف. بہرحال امام رضا سے، آقا سے ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، اے میرے مولا، اے میرے آقا، معجزے سنے بہت ہیں، کچھ معجزہ مجھے بھی دکھا دے. سنا بہت ہے، کچھ مجھے دکھا دے. کہتے دعا قبول ہوئی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ صحن انقلاب جب آپ شیخ تبرسی کی طرف سے اندر وارد ہوئیے، جہاں پہ شفا کا پانی ہے، سقا خانہ کہا جاتا ہے، شفا کے جالی کے سامنے اندر وارد ہوئی ہے تو بیچ مین دروازے میں ان کی قبر ہے. ان کی وصیت کے مطابق کہا یہ گیا کہ مجھے بیچ دروازے میں دفن کرنا، تاکہ جو زائر مولا کے حرم میں آئے، جو زائر مولا کے حرم سے باہر جائے، میری قبر کو رونتا ہوا جائے اور رونتا ہوا آئے. ہر زائر کا قدم میری قبر کے اوپر پڑے جب آئے، اور جب یہاں سے واپس جائے تو میری قبر کے اوپر پڑے. مجھے فلاں جگہ پر دفن کرنا، وصیت کی مجھے اس جگہ پر دفن کرنا. تو ان سے پوچھا گیا آخر وجہ کیا ہے؟ آپ نے جو وصیت کی کہ مجھے اس جگہ پر دفن کرنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے میں نے اپنے آقا سے بڑی دعائیں کی، اپنے مولا سے بہت دعائیں کی، دعا میری قبول ہوئی. میں نے خواب دیکھا. کیا دیکھتا ہوں کہ جس جگہ پہ میں نے وصیت کی ہے وہ بیچ دروازہ کہ مولا امام رضا کا تخت لگا ہوا ہے. ہر زائر جو بھی اندر آتا ہے، آقا دست شفقت اس کے اوپر پھیرتے جاتے ہیں، زائر اندر آتا جاتا ہے. کہتے میں بھی آقا کی خدمت میں پہنچا اور جا کر مولا کے کنارے کھڑے ہو گیا. مولا سے میں نے کہا آقا بڑے معجزات میں نے سنے ہیں مولا، کچھ دکھا دیں.
मौला फरमाते हैं हसन अली क्या देखना चाहते हो? कहा हाँ मौला। कहा क्या देख रहे हो? कहा मौला आपके हरम में तो बहुत ज़ायर माशाअल्लाह आए हुए हैं, खुशबहाल हैं, खुश नसीब हैं कि आप इस वक्त मासूमों में सबसे ज़्यादा ज़ायर आपके हरम में मौजूद हैं। हर तरफ ज़ायर का हजूम है, हर तरफ ज़ायर ही ज़ायर हैं। कहते हैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने उनके चेहरे पर हाथों को फेरा। कहा हसन अली अब देखो। कहा अब जो देखते हैं कि वही ज़ायर जो सहन में टहल रहे थे, कोई भेड़, कोई बकरी, कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई बैल, कोई कुछ, कोई सांप, कोई बिच्छू, पूरा सहन भरा हुआ है जानवरों से। घबरा गए, खड़े हो गए किनारे आके। मौला ये क्या? आका आपके हरम में तो इतने ज़ायर थे। मौला का हसन अली तुम देखना चाहते थे ना? कहा मौला आपके ज़ायर कहाँ गए? इतने ज़ायर जो आपके हरम में आए थे वो ज़ायर सब कहाँ गए? मौला यहाँ तो एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है, ये सब हैवान और जानवर हो गए। मौला ज़ायर कहाँ गए आपके? मौला फरमाते हैं हसन अली परेशान क्यों होते हो? ये इनके आमाल हैं, ये इनके आमाल है जो तुम इनको इनकी असली शक्ल में देख रहे हो। इनके आमाल है, इनके रफ्तार हैं, ये इनके गुनाह हैं जो इनको इनकी असली शक्ल में तुम इन्हें देख रहे हो। कहते मौला ये मेरे आका ये आपके ज़ायर है, कुछ करिए। मौला फरमाते हैं तुमने एंट्री देखी, अंदर आता हुआ लोगों को देखा, ये हसन अली जरा निगाह करो उस तरफ। कहते मौला ने एक मरतबा फिर चेहरे पर हाथ को फेरा। कहा जरा उस तरफ निगाह करो। अब जो निगाह उठाकर देखते हैं, सुने देखे मासूम क्या करते हैं हमारे साथ। अब जो उधर निगाह उठाकर देखते क्या देखते हैं? एक नूर का इहाना बना हुआ है, एक नूर का इहाना बना है और वहां से जो ज़ायर निकलता है ऐसे नूरानी होकर निकल रहा है जैसे लगता है कोई फरिश्ता या मलक जा रहा है। कहते मौला ये क्या माजरा? कहा ये आए तो थे गुनहगार, यहाँ कितना भी गुनाहों में इंसान क्यों ना मुलविस हो, जब मेरे पास से पलट के जाता है मैं उसे ऐसे ही पार कर देता हूँ जैसे ताजा भी अपनी माँ के पेट से दुनिया में पैदा हो। एक सलात है मोहम्मद। ये मेरी माँ और बहनों, ये मेरे भाइयों, हम पाक हो गए हैं, इस मासूम की बारगाह में आकर पाक हो गए हैं। खुशा बहार के जो करबला से भी बहुत से ज़ायर यहाँ पर पलट के आए, चेहरे नजर आ रहे हैं जो करबला से आए, हुर बन के आ गए हो करबला से। मासूम ने हमेशा इखला की हिदायत हमको दी, हमेशा रास्तों को सही दिखाया, वहां से पाक होके आ गए। और क्या चाहिए हमें? और क्या चाहिए हमें? गुनाहों से पाकी, और इससे के अलावा हमें क्या चाहिए? ज़ियारत आसान है, ज़ियारत पे बाकी रहना सख्त था। अब तक उतना इम्तिहान ना था, लेकिन जब आप यहां से पलट के जाएंगे तो इम्तिहान शुरू हो जाएगा। अब जब यहां से पलट के जाएंगे, कामयाब तरीन इंसान वही है। मासूमीन की हिदायत मासूम फरमाते हैं कि सबसे इखलाक तरीन इंसान, सबसे ज्यादा मुखलिस तरीन इंसान, सबसे ज्यादा कामयाब तरीन इंसान है जो मेरे पास से जाए और जाने के बाद साबित करे कि मैं पलट के आया। यानी जो मैं कल था, अब यहां से जाने के बाद मुझे वो नहीं रहना। कल जो हम गुनाह करते थे, अब यहां से जाने के बाद वो गुनाह नहीं करना है। मासूम से वादा करके जाओ, मौला जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, न बच्चा, न बूढ़ा, न जवान, कितनी जिंदगी करेंगे? कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कितनी जिंदगी करेंगे? जब मासूमीन न रहे तो हम क्या रहेंगे? एक पल की किसी को जर्रा बराबर जो है, किसी को उम्मीद और यकीन नहीं। मौला अमीरुल मोमिनीन सलाम फरमाते हैं कि मुझ अली की अगर कोई शख्स जमानत दे ले कि मेरी अली की आंखें ये झपकेंगी, पलकें और खुलेंगी, मैं जिंदा रहूंगा। मौला फरमाते कोई मेरी जमानत दे ले कि मेरी ये आंख ये बंद हो, ये पलक झपके और खुले, मैं इतनी देर जिंदा रहूं, जो मुझसे चाहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। मासूम जब एक चीज कहते हुए नजर, हम और आपकी क्या बिसात है? कहते हैं तौबा का दरवाजा खुदा के लिए हर वक्त खुदा का दरवाजा हमारे लिए खुला हुआ है। अगर दिन का भटका हुआ शाम को अगर रास्ते पर आ जाए तो उसे भटका नहीं कहते। खुदा भी कहता है, परवरदिगार भी कह रहा है, आए कुरानी मौजूद है, ये मेरे बंदे माना कि तूने गुनाह किया,
माना कि तूने गुनाह किया है, लेकिन अपने गुनाह पर जरी मत बनो। गुनाह किया है, गुनाह के बाद कम से कम सिद्ध के दिल से मेरी बारगाह में आकर तौबा तो कर लो। मैं देखो तुम्हें कैसे माफ करता हूं, मैं देखो तुम्हें कैसे माफ करता हूं और बख्शता हूं। परवरदिगार ने तो हमें बख्शने के रास्ते ढूंढ रहे, खुदा हमें बख्शने के लिए रास्ते तलाश करा, हम हैं कि जहन्नम में जाने के रास्ते तलाश करा। माबूद ने हमें जिंदगी दी है, आज ये मोहलत, कितनी बड़ी मोहलत की मासूम की बारगाह, जो मांगो मिले, जो चाहो ये दे दे। इससे बढ़कर और मोहलत क्या होगी कि मासूम के सामने हम और आप बैठे हुए हैं, आका की बारगाह में बैठे हैं, इनसे मांग ले आखिरत, मांग ले दुनिया, मांग ले अखलाक, मांग ले अपनी जिंदगियों में जो गिराहें लग गई हैं, इनसे तलब करेंगे, जरूर इनायत करेंगे इंशाअल्लाह। पैगंबर ने फरमाया, जनाब रसूल खुदा फरमाते हैं, नसीहतें की हैं, एक दर्स अखलाक दिया है हमारे रसूल आजम ने। पैगंबर फरमाते, या अबा ज़र, ए अबू ज़र, सुनो, एगतनिम खम्सा कब्ल खम्सिन, देखो 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। 5 चीजों को अल्लाह ने जो तुमको दी है, तब इसके को तुमसे छीन जाए, तुमसे दूर चली जाए, उसको गनीमत समझो। कौन सी चीज? पहली चीज फरमाते हैं, शबाब का कब्ल हरमेक, जवानी कब्ल इसके कि बुढ़ापे में तब्दील हो जाए, गनीमत समझो। अल्लाह ने जो तुम्हें सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, अक्ल दी है, तवानाई दी है, उसको गनीमत समझो, क्योंकि बुढ़ापे में सब छिन जाता है। हाथ होगा लेकिन हमारे काम का नहीं, दांत होंगे लेकिन वो काम के नहीं, कान होगा लेकिन सुनाई न देगा, ज़बान होगी लुकनत आ चुकी होगी, पैर होंगे लड़खड़ा रहे होंगे, दिमाग होगा लेकिन काम न कर रहा होगा, सारा जिस्म वही होगा लेकिन हमारे काम का ना होगा। पैगंबर फरमाते हैं, शबाब का कब्ला हरमेक, जवानी को गनीमत समझो ए अबू ज़र, तब इसके कि तुम पर बुढ़ापा आ जाए। अल्लाह को भी जवान की इबादत बहुत पसंद आती है, परवरदिगार भी जवान की इबादत को बहुत पसंद करता है। जवान की 1 रकात और बुढ़ापे की 70 रकात बराबर हुआ करती है। बुढ़ापे में करना ही क्या है? जब कब्र में पैर लटका दिया बैठ के अल्लाह अल्लाह, उसके अलावा करना ही क्या है? बुढ़ापे में और क्या काम है? जब कब्र में पैर लटका लिया, किसी काम के न रहे तो अल्लाह ही गिरा करेंगे, और क्या करेंगे? याद करना अल्लाह का कमाल उस वक्त है कि जब हम जवान थे, जब सब कुछ हमारे पास मौजूद था। कहता अल्लाह मुझे वो इबादतें पसंद है जब मेरी मखलूक सो रही होती है और एक जवान उस रात को उठता है और उस रातों में सुब्बुहुल कुद्दूस रब्बुल मलाइकत व रूह कहता है। जब वो तस्बीह उठाता है और तस्बीह पर इलाही अल अर्फ के जुमलों को बुलंद करता है, कहता आसमां पे फरिश्ते लरस जाते हैं। खुदा हुक्म देता है, उजलत कर मेरे फरिश्ते, जल्दी कर, देख मेरा बंदा क्या चाह रहा है मुझसे, देख मेरा बंदा मुझसे क्या चाह रहा है। आज भी हमारे पास मोहलत मौजूद है, आज भी हमारे पास मोहलत मौजूद है। कभी खलवत करके देखो खुदा से कितना मजा आता है। कभी बैठे तो अल्लाह से बात करने के लिए, देखिए कैसा मजा आएगा आपको। यानी जब जिस वक्त इबादत करना शुरू करेंगे तो इबादत में लुत्फ आना शुरू हो जाएगा, मजा आएगा इबादत में। इल्म, इबादत, ये सारी चीजें एक नूर है और अल्लाह जब चाहता है जिसके दिल में जब चाहे इसको डाल दिया करता है। अल इल्म नूरुन मन यक़ज़फ़ अल्लाहु फ़ी क़ल्बिही मन यशा। इल्म, इबादत, ये सारी चीजें एक नूर है खुदा की तरफ से। खुदा जब चाहे जिसके दिल में जब चाहे इसको डाल दिया करता है। पैगंबर ने फरमाया, ए अबू ज़र अपनी जवानी की हिफाजत करो, गनीमत समझो उस जवानी को जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, काबिल इसके कि तुम पर बुढ़ापा आ जाए। दूसरी हदीस का दूसरा फिक्रा, पैगंबर फरमाते हैं, वसेहत का कबला सुक़मक। ए अबू ज़र, जब मैंने तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती दी है, उस वक्त को गनीमत समझो कबल इसके कि तुम पर बीमारियां आ जाएं। आज कितने मरीज और बीमार हमारी दुआओं की मुतमन्नी है। हमारे दरमियान शाना बशाना लोग रहते थे, लेकिन आज वो दुआओं के मोहताज हैं।
آج دعاؤں کو محتاج ہے ہمارے اور آپ کے. پیغمبر فرما رہے ہیں غنیمت سمجھو اپنی صحت کو, اپنی تندرستی کو, قبل اس کے کہ تم پر بیماریاں آ جائیں, قبل اس کے تم کو بیماریاں آ کر گھیر لیں. انسان جب بیمار ہو جاتا ہے ہر چیز کا محتاج ہے, ہر چیز کا محتاج ہے. صحت ہے تو کسی چیز کا خیال ہے, صحت ہے تو اس نے آگے کو نہیں سوچا, لیکن جب بیماری آئی تو اب ہر در دیکھ رہا ہے. کہتے کمال بالائے کمال وہی ہے کہ جب انسان کے پاس نعمت ہو شکرانہ ادا کرے. جب نعمت موجود ہو تب اللہ کو یاد کرے, تب ہے کمال. جب نہیں ہے ہمارے پاس تو اللہ اللہ تو کرنا ہی ہمیں, جب نہیں ہے تو اللہ اللہ کرنے کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا. لیکن جب ہے, جب موجود ہے تب انسان بھول جاتا ہے. جب رہتا ہے تو انسان اسے کوئی خیال ہی نہیں رہتا کہ ہمارے اعزاء ہیں, اقارب ہیں, رشتہ دار ہیں. اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے, اس نعمت کو ہم بھی استفادہ کریں اور دوسرے بھی اس نعمت سے استفادہ کریں. معصومین نے فرمایا کہ اللہ نے جو چیز, جو نعمت تمہیں دی ہے وہ ساری نعمت تمہاری نہیں ہے, اس نعمت میں دوسروں کا بھی حق ہے. جو آج اللہ نے ہمیں 4 پیسے دیے تو اس 4 پیسوں میں 2 پیسہ دوسرے کا حق ہے, بقیہ ہمارا ہے. اکثر ہوا جیب میں 1000 روپے رکھے تھے, نکلے آپ جا رہے تھے کہیں راستے میں اور پتہ چلا جیب سے نکل کے 1000 روپیہ کہیں گر گیا. اب ملے, آئے, السلام علیکم مولانا صاحب, کیا بات ہے بھائی, بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں. ارے آ رہا تھا قبلہ راستے میں 1000 روپیہ جیب میں تھا, پتہ نہیں کہاں گر گیا. چلے گر گیا کوئی بات نہیں, اس کو میں نے اللہ کے راہ میں خیرات کر دیا. اے بھائی یہ کون سا خیرات, حلوائی کی دکان پہ دادا کا فاتحہ. جب نہیں رہا تو ہم نے خیرات کر دیا, جب گر گیا میرے پاس ہے ہی نہیں تو میں نے اس کو خیرات کر دیا. اے بھائی خیرات وہ تھی جب تمہارے پاس تھا, تب تمہارا دل تھا کہ اس میں 100 روپیہ کسی نے نکال کے دیا ہوتا, تب وہ تمہاری خیرات تھی. اب جب ہمارے پاس وہ چیز رہی نہیں تو ہم کہہ رہے ہیں اس کو ہم نے اللہ کے راہ میں دے دیا. ارے جب تمہارا ہے نہیں تو کہاں سے تم اللہ کے راہ میں دو گے, ہوگا تو اللہ کے راہ میں دو گے نا, وہ تو گر چکا ہے. جب نعمت تھی تو ہم نے نہیں دیا. اور اس کے بعد مثلا اکثر ہوتا ہے, دیکھیں اخلاقی زندگی جو معصومین نے ہمیں سکھائی ہے, یعنی ہر چیز میں ہمارا اور آپ کا حق بنایا ہے, بتایا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اللہ نے نعمت دی ہے تب تم دوسروں کا بھی خیال کرو. آج اللہ نے ہمیں روزی دی, ہم اچھا کھانا کھا رہے ہیں, سب کچھ کھا رہے ہیں, تب ہمیں کوئی خیال نہیں آتا. لیکن جس وقت دیکھا کھانا ہم کھا چکے, جب دیکھا اس میں کچھ بچ گیا تو کہا پڑوسی میں لے جا کر دیا, تب سخاوت جوش میں آئی. ارے جب سخاوت جوش میں آنا تھا, جس وقت ہمیں اللہ نے نعمت دی تھی وہ دسترخوان ہم نے لگایا تھا, ایک پلیٹ اس میں جو ہے اپنے پڑوسی کے لیے نکال دیا ہوتا. ہم نے کھایا, بچ گیا تو دوسرے کو دے دیا. یہ کون سا کمال, ارے بچ گئی تو وہ پھینکا ہی جاتا, تم نے کہا کہ دوسرے کو دے دیا جائے. گھر پہ ہمارے سردیوں کا سیزن آ گیا, سردی آ گئی, گھر پہ ہمارے ایک غریب, ایک محتاج چند بچوں کو لے کر آئے, اور اس کے بعد اس سردی میں اس کے دانت ہارمونیم کی طرح بج رہے ہوں. اور اس کے بعد میں اپنی اہلیہ محترمہ سے کہوں کہ ایسا ہے کہ وہ پرانے والے سوٹر جو پچھلے سال کے سب رکھے ہیں وہ نکال کے پھٹے والے سب اس کو دے دو, کیونکہ میرے کام کے نہیں رہے, میرے کام کے نہیں رہے. یہ بیچارہ غریب آیا ہوا ہے, وہ جو پرانے والے سوٹر ہیں سب رکھے ہوئے وہ نکال کے اس کو دے دو. اب اس کے بعد پرانے سڑے سوٹر اٹھا کے ہم نے پرانے کپڑے اسے دے دیے, نئے کپڑے تو ہم نے پہن لیے. اب اس کے بعد یہ سڑا گلا کھانا اٹھا کے پڑوسی بھیجا دیا, غریب کو بھیجا دیا, خراب چیز اٹھا کر دوسروں کو دے دی گئی. اب اس کے بعد ہم سینہ تان کے کہتے ہیں, قرآن کی آیت پہ پڑھتے ہیں, قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہیں, وحور مقصورات فی الخیام. اللہ ہمارے خیر اور خیرات پر, ہمارے ان کاموں پر قیامت کے دن خیمے میں سجی سجیز ہم کو حورے دے گا. حورے نہیں, حورا ملے گا. یہ ہمارے خیر, یہ ہمارے خیرات, یہ ہمارے کام میں حور کی تمنا نہ رکھو, ان کاموں پہ حورا ملے گا. حورا دیہاتی زبان میں یوپی میں ڈنڈے کو کہا جاتا ہے, کہ وہاں یعنی جو چیز ہمارے کام کے نہ رہی تو اسے صدقہ دے دیا, پہن نہ سکے تو اٹھا کے دوسرے کو دے دیا, اور اس کے بعد تمنا
मोश पे ताव देकर कहते हैं वहां अल्लाह हमारे लिए क़यामों में सजी सजाई हूरों को बैठा ले होगा। ये नहीं, मासूमीन से सीखो। मासूमीन जो अखलाक का दर्स दिया है। मौला अमीरुल मोमिनीन चले आ रहे हैं, सामने बाजार से चले आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े मौला ने खरीदे हैं। क्या देखा, सामने से कंबर चले आ रहे हैं। मौला को सलाम किया, आका ने जवाब दिया, कहां से आ रहे हो कंबर? मौला जा रहा था बाजार की तरफ। कहां जा रहे हो कंबर? एक मरतबा कंबर की निगाह पड़ी, मौला के हाथों में कपड़े। फरमाते हैं आका कितना खूबसूरत कपड़ा है आपके हाथों में। मौला फरमाते हैं कंबर ले लो। मौला आप तो इसे अपने लिए लेकर जा रहे हैं। मौला फरमाते हैं वही चीज तो देना चाहिए जो खुद को पसंद हो वो दूसरे को दे दो। एक सलाम है जो लेकिन इससे बेहतर से बात है जो मोहम्मद और मोहम्मद। फरमाते हैं जो खुद को पसंद हो वो दूसरों को दान नहीं, कि खुद जो मुझे पसंद नहीं उठा के दूसरों को। शहजादी कौनैन है, आज मेरी माँ और बहनें बैठे हुए पूछ रहे इनसे, अगर कोई एक गरीब फकीर मांगने आ जाए, कौन है जो अपनी शादी का कपड़ा उठा कर दे देगा? कौन है कि जो अपनी शादी का कपड़ा जिसमें वो दुल्हन बन के आई थी, जिसपे आग पढ़ा गया था, वो कपड़ा उठा कर दे दे? अगर ये सीरत सीखना है, अगर ये अखलाक सीखना है तो सैयदा से सीखो, सैयदा से सीखो। अरे उसी का कपड़ा, शादी का कपड़ा, महबूब तरीन कपड़ा वही होता है। जिंदगी का महबूब तरीन कपड़ा, पसंदीदा कपड़ा ज़हरा साइल को दे रही है। अमीर कायनात पहुंचते जिस्म पर देखते हैं कि वही फटे पुराने कपड़े जो पहले जिस्म देखते मन लगे हुए। ज़हरा तुम्हारे अर्द का कपड़ा कहां गया? साइल आया था अल्लाह की राह में, साइल आया था, सवाल कर रहा था, मेरे पास और कोई अच्छा कपड़ा न था कि जो मैं उसे देती। ये मेरे पास जो कपड़ा था जो मुझे पसंद था, मैंने उसे उठा कर दे दिया। यह सीरत मासूम, यह अखलाक मासूम। अगर आज मासूमीन की बताई हुई चीजों पर हम अमल करें, देखें जिंदगियों में कैसे खैर और बरकत आती है। आज अल्लाह ने हमें अगर कोई मकाम दिया है, कोई जाह दी है, जगह दी है, तो उसको गनीमत समझे। मासूम फरमाते हैं अल्लाह ने जो तुम्हें नेमत दी है, किसी नौकरी पर, किसी पोस्ट पर है, तो वहां जाने के बाद पहले तो हम दुआ करते थे, हे अल्लाह अगर तूने मुझे इस जगह बैठा दिया तो मैं तो सबका काम करूंगा। पहले हम पैदल जाते थे, स्कूटर पर, साइकिल पे जाते थे। 4 पहिए वाला कोई गुजरता था तो कहते थे नखरे ही नहीं मिलते इनके, तो नवाब हो गए हैं, मुड़ के भी नहीं देते। अल्लाह मुझे अगर ये गाड़ी दे देता तो मैं पूरे मोहल्ले वालों को बिठा कर घुमाया करता। अल्लाह ने सुनी, लो गाड़ी ले लो, लो। अल्लाह ने दे दी गाड़ी। 4 दिन तो बहुत खुशी खुशी में नई नई गाड़ी के बिठाया। अब उसके बाद से ऐसे वहां फर्राटे से गुजरते कि अगर कीचड़ भी गुजर जाए दूसरे को नहीं देखें कौन नजिस हो रहा। अल्लाह से मांगा करते थे, अल्लाह मुझे इस मनसब पे बिठा दे, मुझे इस जगह पर बिठा दे, मैं किसी तेरी मखलूक को यहाँ से खाली ना जाने दूंगा, हर किसी का मैं काम करूं। खुदा ने कहा जा बैठ जाओ, तुम भी देख लेते। 4 दिन बैठे, फिर वही चीज, वही अना, वही अकड़ और मैं, सारी चीज जाती गई। एक खुदा मेरे पास तो नहीं था, अगर मेरे पास रहता तो मैं लोगों की इमदाद करता, लोगों की कुमत करता, मदद करता। अल्लाह ने कहा लो, खोल दिया कीसा, झोला खोल दिया, कितना चाहिए दे देने में। 4 दिन तो दिया, लेकिन कहते जैसे जैसे माल आता है कंजूसी बढ़ती जाती है। 1 मिला तो 2 चाहिए, 2 मिला तो 4 चाहिए, 1000 हो गया तो 10,000 चाहिए, एक घर बना तो 2 और चाहिए, गाड़ी अच्छी हुई तो फला चाहिए, ये मिल गया तो वो चाहिए। हिर्स, लालच, तमा इंसान में बढ़ती चली जाती है। लेकिन गनीमत समझे इंसान कि जो चीज अल्लाह ने उसको दी है, उसको नेमत को अहसन समझे, दूसरों के काम आए, तब वो है कामयाब जिंदगी। मासूम ने फरमाया, अबाजर से कहते हैं अबाजर, सेहत का कबला सुख मत, अपनी सेहत, अपनी तंदुरुस्ती को गनीमत समझो अबूजर।
قبل اس کے کہ تمہارے اوپر مریضی لاحق ہو جائے، بیماری لاحق ہو جائے۔ نعمت کو نعمت سمجھو قبل اس کے کہ وہ تم سے چھین جائے۔ اگر اس نعمت کا ہم نے شکرانہ ادا کیا، مخلوق کے اگر ہم کام آتے رہے تو ہمارے لیے وہ کامیاب زندگی۔ حدیث آگے بڑھی، پیغمبر فرماتے ہیں غنا کا وغنا کا قبل فقرک، اپنی مالداری کو، اپنے پیسے کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ فقر تمہارے اوپر آ جائے۔ آج اللہ نے، میں نے عرض کیا نا، اللہ نے جب ہمیں دیا ہے تو کھا رہے ہو تو اس میں سے ایک لقمہ دوسرے کے لیے نکال دو، کہ اگر آج ہم نے نکالا، خدا نہ خواستہ اگر کل ہم پہ ایسا وقت آ گیا تو ہمارے لیے بھی ایسے ہی انتظام رہے گا، کیونکہ دنیا، مولا علی فرماتے دنیا مزرعہ آخرت ہے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ گیہوں بول کر دھان تھوڑی نہ کاٹ لے گا آدمی۔ اگر آج ہم نے دوسرے کے لیے خیر کیا ہے تو کل ہمارے لیے بھی خیر و خیرات ہوتی رہے گی۔ بس چند دقیقے اور میرے پاس 5 منٹ بچا ہے، حدیث آگے بڑھی، پیغمبر فرماتے وہ فراغ کا قبل شغلک، فرصت کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ تمہارے اوپر سارے کام اور آزار آ کر ٹوٹ پڑے۔ جب تمہارے پاس فرصت ہے تو بیٹھ کے وہاں یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انٹرنیٹ نہ کھیلو، دن بھر موبائل میں نہ رکھے آ جاؤ۔ آج زمانہ عجیب آ گیا ہے، پہلے کا دن بھر میں کم سے کم 1 مرتبہ قرآن کھل جاتا تھا، آج 100 مرتبہ جو ہے فیس بک کھلے گا، انٹرنیٹ کھلے گا، 1 مرتبہ قرآن نہیں کھلتا۔ مولا علی فرماتے، آقا کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں کہ انسان کا ذہن جو سب سے زیادہ کمزور ہوگا اس کی بنا ہے کہ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دینا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دینا۔ معصوم فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تمہارا ذہن توانا ہو، چاہتے ہو کہ تمہارا ذہن کام کرے اور نسیاں، بھولنے کی بیماری تم سے دور ہو جائے، ہر روز قرآن کی تلاوت کرو، ولو 1 آیت ہی صحیح، ہر روز قرآن کی تلاوت کرو ولو 1 آیت ہی صحیح۔ کیونکہ آج بغیر تکلف کے، آپ کیا، مجھے پاکستان کا نہیں معلوم، میں اپنے انڈیا کا بتا دوں، لکھنؤ کا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے۔ لکھنؤ کا ہمارے یہ ہوتا ہے کہ جب شادیاں ہوتی ہیں، ویسے انڈیا پاکستان کلچر دونوں ایک ہی ہے، کہ جب شادیاں ہمارے یہاں ہوتی ہیں اور جس وقت بہو گھر میں آتی ہے یا بیٹی جاتی ہے تو ایک قرآن ساتھ میں جاتا ہے، قرآن گھر پہ آتا ہے۔ جب بہو آتی ہے تو قرآن آئے گا، اور میاں بیوی دونوں کو دوپٹہ ڈال کے اور اس کے بعد پہلے قرآن دکھایا جائے گا، بیٹا یہ قرآن ہے، دونوں دیکھیں گے یہ قرآن ہے۔ اب گھر میں جب دلہن آ چکی، اب یہ قرآن بند کر کے بالائے طاق چلا گیا، یہ رکھ دیا گیا، اب اس کے اوپر اتنی مٹی بیٹھ جائے گی، گرد اور خاک بیٹھے گی۔ اب جب کوئی دنیا سے جانے لگے اسے جھاڑا جائے گا اور کھولا جائے گا، رحمان علم القرآن خلق رہے بھائی، قرآن روح ڈالنے آیا ہے، روح نکالنے کے لیے نہیں۔ مرتے وقت قرآن کو یاد نہ کرو، قرآن اس لیے آیا ہے تاکہ ہم میں روح ڈالی جائے، ہم میں جو بند کام ہے کھل جائیں، نہ کہ جب روح نہیں نکل رہی ہے تو رحمان لے کر بیٹھ جائیں، اس کی گرد جھاڑے۔ معصوم نے عجب فرمایا، شاید اسی زمانے کو مولا نے یاد کر کے کہا تھا کہ ہر روز قرآن کی تلاوت کرو ولو 1 آیت ہی صحیح۔ جب یہ قرآن کھلے گا 1 آیت پڑھنے کے لیے تو اس پہ جو گرد اور خاک بیٹھنے والی تھی وہ گرد اور خاک یہاں سے چھٹے گی، اور جب قرآن کھلے گا اس کا نور جب جائے گا تو دماغوں سے گرد چھٹے گی۔ ایک سلام پھر محمد معصوم فرماتے ہیں کہ اگر معصومین کی کہیں بھی باتوں پر عمل کیا جائے، 2 لفظ میرے پاس، معصوم فرماتے ہیں کہیں بھی باتوں پر اگر عمل کیا جائے تو ہماری زندگیاں خود بخود بحال ہو جائیں۔ اے کاش کی لوگوں نے عمل کیا ہوتا معصوم کی باتوں پر، تو آج اس طرح سے ہم آنسو نہ بہاتے ہیں۔ آج محرم کی 26-27 تاریخ ہو گئی ہے، قیامت کی یہ تاریخیں ہیں،
یہی وہ تاریخیں ہیں کہ جس دوران قافلہ حسینی شام پہنچ چکا ہے. شام کا بازار ہے اور علی کی بیٹیاں ہیں. شام کا بازار ہے اور زہرا کی لاڈلیاں ہیں. کہتے چوتھے آقا سے سوال کیا گیا, میرے مولا سے سوال کیا کہ مولا آپ پر سب سے زیادہ سخت ترین مقام کون تھا؟ کہتے مولا ایک آیت سخت بھرا کرتے, فرماتے تھے الشام میرا سلام ہو مولا امام زین العابدین پر. مولا فرماتے ہیں شام سب سے سخت ترین مرحلہ ہم اہل بیت پہ تھا. دو جملے ہیں دے دے پرسا. کہتے شام میں جس وقت بازار میں ہمیں لے